Okay, right? First, to go before the test, I want to say a few words. என்ன அப்படின்னா, how to approach a test. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் சில பேர் எழுதிருப்பீங்க, சில பேர் மேபி ரெகுலராக எழுதிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ ஒரு டெஸ்ட்டை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் and how to approach this PSCR test. So there are certain rules to be followed when going for a test. Say, first, understand the question. So once you understand the question, right, so you can go for the answer. Without understanding the question, you cannot go for the apt answer. If understanding எப்படி இருக்கணும், say how to understand போது, right? First, also understand the context in which the question has been asked. Say why the question is asked, right? In what context this question has been asked this year. எப்பவுமே தெரியும், political science, it's a dynamic subject. If some question comes, அதை பத்தி நியூஸ் ஏதோ வந்திருக்குது, it has a significance or importance. எப்பயுமே anticipation. So how I go for questions, நான் எப்படி questions எடுக்கிறேன், I anticipate இந்த ஏரியால கொஸ்டின் கேட்கலாம், அதனால I go for it. Okay, it's in the syllabus. And also recurring questions. இப்போ recurring questionsல எந்த ஏரியால வருது. So now I say that the contextual understanding will always give you, right? So how to write and how to write. Then the முக்கியமான key point or mantra I will say is, right, write what is being asked for. Always try to answer the question. Don't go beyond that. Okay, right? Write what is being asked for. அப்ப என்ன அர்த்தம்? Implied, avoid overwriting. Overwriting in the sense, it also includes, right, too much of writing and also irrelevant writing. The content should be precise. So precise content இருக்கணும். என்ன கேட்டு கேட்கறாங்களோ அதுக்கு மட்டுமே நீங்க பதில் சொல்லணும். The content should be precise. Now, right? Say, ஒரு கேள்வியில இப்ப இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு. But straight away when you start answering first, நீங்க எப்பயுமே ஒரு விஷயம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, கேட்ட கேள்விக்கு எப்படியாவது பதில் எழுதிடணும். அதுக்கு என்கிட்ட இருக்க பாயிண்ட்ஸ் கண்டென்ட் வச்சு I will write. This is what everyone thinks. But this is not a college examination or academic examination. One thing you have to understand that this is a competitive examination. அப்ப காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்னா you have to show edge over others. உங்ககிட்ட என்ன காம்படிட்டிவ் எட்ஜ் இருக்குது அதை காமிக்கணும்ல. அப்ப காமிக்கணும்னா how my understanding is precise over others and how my content is apt over others. அத நம்ம கரெக்டா ஜுடிஷியஸா எழுதணும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் you should understand, right, questions, right? என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான், சிலபஸ்ல எந்த ஏரியால இருந்து வந்திருக்குது, and why or in what context the question has been asked. Then I say just write what is being asked for. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இப்போ they ask, discuss. அப்ப என்ன பண்ணணும், we should start with the discussion points as well as counter points, and கடைசி என்ன பண்ணணும், you should come with a conclusion. You just simply ask, explain. You just stop with explaining. Don't tend to, right, go beyond that. So I have seen in some paper, right, analysis, I asked, analyze and get in there. Say, once I ask analyze, you can come with a way forward. சொல்லலாம். இந்த analysis என்ன, just finding out the problems and come with a solution. அதுதான் we call it as analysis. Okay. Critical analysis போது there are something, right? So ஏதோ ஒரு முக்கியமான இஷ்யூ இருக்குது, அதுல நிறைய நெகட்டிவிட்டிஸ் இருக்குது, அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றது. ஸோ பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி ஓவர் கம் பண்றது. அதுக்கு தான் வே ஃபார்வர்டு தேவை. நாட் ஃபார் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ். ஐ ஹவ் சீன் தட் மெனி ஆஃப் த ஆன்சர்ஸ் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் வச்சிருக்கீங்க. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் அ ஹேண்ட் அவுட் which includes the approach as well as the key points, right? ஆனா நான் இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் எப்பவுமே சொல்ல மாட்டேன். Why? Because, right, எப்பயுமே ரைட்டிங்ல that should be, right, so originality or that should be ingenuity. I say innovation தேவையில்லை, அட்லீஸ்ட் ingenuity and originality இருக்கும். அதுக்கு so நம்ம we should always practice what is being asked for. Don't try to go beyond that. சரி, அது எழுதுறது என்னன்னா அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ட், irrelevant ஆயிடும், கண்டென்ட் சுருக்குவோம். நம்ம we are concentrating too much on, right, so what we know அதை அப்படியே கொடுக்க பார்ப்போமே தவிர என்ன தேவையோ அதை எழுத மாட்டோம். So my best advice is that
rather than answering the question, try to, right, so analyze the parts. அந்த கேள்வி ஏன் கேட்டிருக்கான்னு சொல்லிட்டு present the, right, so solution for that. Say here, asking solutions, right? Then avoid overwriting or irrelevant. இதை நீங்க கரெக்டா பண்ணிட்டீங்கனாலே just you will avoid and overwrite this, the overwriting or irrelevant things you will avoid. Automatically அது போயிடும். Then this content should be precise. எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நிறைய கண்டென்ட் இருக்கும், அதெல்லாம் எழுதி வச்சுட்டேன், எழுதி வச்சு எனக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவையோ எடுத்துக்கோங்க. இட் இஸ் நாட் தட். ஓகே, ரைட். வேர்ட் லிமிட்னா வேர்ட் லிமிட் ஐ வுட் சே 150 வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நீங்க ஒரு 180 வேர்ட்ஸ் போகலாம். இல்லை யூ கேன் கம் அப் டு 130 வேர்ட்ஸ், கூட குறைய ஒரு 20 வேர்ட்ஸ் இருக்கலாமே தவிர 250 வேர்ட்ஸ் போகும்போது அங்க கான்டெக்ஸ்டும் போயிடும், ரைட்? ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மிஸ் ஆயிடும். Therefore, always understand that when writing the questions, right? So try to remember these points. Then ஒருத்தருக்கு மட்டும் எழுதிருந்தீங்க 20 மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருந்தேன் இந்த டெஸ்ட்ல அப்படின்னு சொல்லி யூ மென்ஷன் இன் த ஆன்சர் ஷீட். ஓகே, ரைட்? ஸோ அப்போ டைம் மேனேஜ்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திஸ் இஸ் மார்க் டெஸ்ட். வாட் ஐ வுட் சே இஸ் தட், ரைட், டைம் மேனேஜ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க, பட் டைமுக்காக டோன்ட் கட் ஷார்ட் த கண்டென்ட். ஒரு கொஸ்டின் நல்லா எழுதிட்டு இன்னொரு கொஸ்டின் அரைக்குறையா எழுத வேண்டாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை கரெக்டா எழுதுங்க. டேக் யுவர் டைம் அண்ட் ட்ரை டு கம்ப்ளீட் த கொஸ்டின்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம், வில் ரைட் ஸோ மேக் வித் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வித் த டைம். முதல்ல டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வராது, கஷ்டம், ஐ நோ தட். ஓகே, ரைட்? ஸோ ஃபார் எ பிகினர் இட் இஸ் வெரி வெரி ஹார்ட் டு மேனேஜ் தட் டைம், பட் ஐ ஸ்டில் சே தட் வித் ப்ராக்டிஸ் யூ கேன், ரைட், ஸோ அச்சீவ் அட் பெர்ஃபெக்ஷன். ஓகே, what is the apt time to write? Let me say that, right? What is the number of questions asked? 250 marks. அதுக்கு நம்ம கம்பல்சரி 1 and 5 இது வந்து 10 into 10 mark question, 150 word each. Okay, right? About 1500 words வந்து you are going to write for the 10 mark question. Then இன்னொரு 150 marks அட்டெண்ட் பண்ணும். எப்படி இருக்கும், ஒவ்வொரு செக்ஷன்லயும் 2 15 marks or 20 marks இருக்கு போகுது. So 50-50. Where 6 into 15 marks. So 3 இது அட்டெண்ட் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கு it is 200 words. So it is 6 into 200, 1200 words. Then you have to answer 3 into 20 marks. Okay, right? Where it carries 250 words. It is 750 words. So it is input to the 4450, or roughly we can say 4500 words. So ஒரு 4500 words GS-லயே வரும். 10 marks, 10 15 marks, 250 200 2000 2500 4500 words 3 மணி நேரத்துல எழுதணும். And mark வைஸா பார்த்தா என்ன, so it is 250 marks. So when it's saying reduced to writing, ஒரு மார்க்குக்கு for 1 mark you have been given 42 seconds. ஒரு மார்க்குக்கு 42 செகண்ட் நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். அப்படின்னா இப்ப 10 மார்க் அப்படி எடுத்து பார்ப்போம், ரைட்? But 10 into 42, it is 420 seconds, okay, right? அப்படின்னா divided by 60 is equal to 7 minutes. 10 mark questionனா 7 minutes. Then if it is, right, say 15 into 42, so it is 630. So we can say that 10.30 minutes. இல்லைன்னா 11 minutes வச்சுக்கலாம். You can say it is 11 minutes. And for 20 marks, it is 840. So 14 minutes for the 20 marks. And I said, the questions எப்படி இருக்கும், எல்லாமே வந்து டஃபா இருக்கு. The questions will be like, ஒரு direct questions நான் சொன்னேன் 40% வரும். ஒரு 40% questions are analytical and 20% are critical. இதுதான் ஃபார்மட்டாவே வரும் எல்லா இதுலயும். So wherever you can save time, like for example, for the direct questions, 7 minutes, so 10.3, 14, you can cut short. For 12 minutes, முடிக்கலாம். For 8 minutes, முடிக்கலாம். 5 minutes, முடிக்கலாம். This is direct, provided உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும். So நான் thorough preparation இருக்கிறேன்னா it is possible. அப்போ கொஞ்சம் analytical question என்னெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கலாம். And critical questions-க்கு யோசிக்க டைம் ஆகும். So what I say is that இந்த டைம் ஃப்ரேமை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜுடிஷியஸா ஒர்க்ஸ் பண்ணும். அதுக்கு ரைட் பண்ணி நீங்க எழுத ப்ராக்டிஸ் வரும். Then I say that, right, say
சிலர் வந்து ஒரு கொஸ்டின் 2 கொஸ்டின் விட்டு வச்சிட்டீங்க. ஸோ தெரியாம விட்டது வேற. பட் ஓகே ரைட். அதர் திங் இஸ் எனக்கு வந்து டைம் பத்தல. ஸோ நான் வந்து எழுதுனா பெர்ஃபெக்டா எழுதணும். தெர் இஸ் நோ சச் ரைட்டிங். தட்ஃபோர் ஐ சே தட் ரைட் சே டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பத்தி இனிஷியலா கவலைப்படாதீங்க. போக போக அது பழகிக்கும். பட் திஸ் இஸ் த திங். ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். நவ் say having given talked about the basics. So I'll go into the questions. Say எழுத போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கனைஸ் யுவர் தாட்ஸ். let us say ஒரு 11 மினிட்ஸ் எடுக்க போறோம் 15 மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கா? தெரிஞ்ச கொஸ்டின் எடுப்போம். நம்ம எடுத்துட்டு இதுல வந்து என்ன கீவேர்டு, எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறோம், ஹவு டு டேக் இட் ஃபார்வர்ட். ஒரு மென்டலா நம்ம யோசிப்போம்ல, கான்டம்ப்ளேட் பண்ணோம். இப்போ என்ன பண்றோம்? ஆர்கனைஸ் யுவர் தாட். நீங்க எழுத ஆரம்பிச்ச பிறகு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா இட் வாண்ட் ஹெல்ப். அப்ப என்ன பண்ணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கனைஸ் யுவர் தாட்ஸ். ஒரு 2 நிமிஷம் எடுத்துப்பாங்க. எடுத்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி இதுல என்னெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் வரப்போகுது, கீ பாயிண்ட்ஸ் எப்படி போட போறேன், எதை ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வரப்போகுது, எது கன்க்ளூஷன் வரப்போகுது, ஹவ் ஐ அம் கோயிங் டு ஸ்ட்ரக்சர். நீங்க நல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா ஐ வில் சே தட் 1 minute 1.5 minutes you can bring it. இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது என்ன சொல்றேன்? இந்த பாயிண்ட் நான் ஹேண்ட் அவுட்ல வச்சிருக்க தாண்டி டிஸ்கஸ் பண்ணேன். ஹேண்ட் அவுட் இஸ் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க், இதெல்லாம் இருந்திருக்கணும் அப்படி சொல்றேன். இதை தாண்டி என்ன நல்ல விஷயம் தான். ஓகே ரைட். ஆனா இது கூட இல்லைன்னா இட்ஸ் நாட் ஆப்ட் ஆன்சர். தட்ஸ் அ பர்பஸ். ஓகே ஸோ now I say that என்ன பண்றோம்? ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணி எழுதி பாருங்க. ஆட்டோமேட்டிக்லி there will be a flow of thoughts. அப்ப 5 நிமிஷத்துல நீங்க கரெக்டா எழுதி முடிச்சிருக்கீங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும்? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன். ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு யூ ஷுட் ஹேவ் கிளாசிஃபைட் நாலேஜ். கிளாசிஃபைட் நாலேஜ் இன் த சென்ஸ் இட்ஸ் நாட் சீக்ரெட் நாலேஜ். கிளாசிஃபை பண்ணி எது எது எங்க, இது திங்கர்ஸ், இது கான்செப்ட்ஸ், இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ், எது எங்கன்னா ரைட். ஸோ ஃபுல் பண்ண போறேன், எப்படி இன்டர்லிங்க் பண்ண போறேன், ரைட் பண்ண போறேன். ஸோ இப்போ டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி வி சே ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் டெஸ்ட். மென்டலி யூ ஷுட் பி ப்ரிப்பேர். மென்டல் ப்ரிப்பரேஷன் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பரீட்சைக்கு முன்னாடி சொல்லுவாங்களே ரொம்ப காமா இருங்க, கீப் காம் அண்ட் கம்போஸ். எக்ஸாம் முன்னாடி ஏன் சொல்றாங்க? ஏன்னா காமன் கம்போஸா இருக்கும்போது ஸோ வி டென்ட் டு ஆர்கனைஸ் அவர் தாட்ஸ். ஆர்கனைஸ் ரைட்டிங் இருந்தாலே ஐ வுட் சே 100% சக்சஸ். ஓகே இவ்வளவுதான். இது என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் ஐ ஆல்சோ சீ ஃப்ரம் த பேப்பர்ஸ் ஆஃப் த டாப்பர்ஸ். நீங்க இன்னொரு ஒரு மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர் என்னன்னா இங்க யாருமே எழுத தெரியாம இல்லை. ஸோ தட்ஸ் அ குட் ஃபேக்டர்.